Okay, നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് യൂണിറ്റ് ആണ്, ആംഗുലർ മൊമെന്റം. ഈ തേർഡ് യൂണിറ്റിലെ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ +1 പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ കുറച്ചൊരു ഒത്തിരി കൂടി നമ്മൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുമെന്ന് മാത്രം. ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം. This is very important chapter, both in the view of the university examination and also competitive examination. Actually, in the first two chapters or first two units, we were talking about the translation motion only. We did a lot of problems on the translational motion, but we have not developed any techniques to handle or to describe the rotational motion of the bodies. And here in this unit, our aim is to develop some techniques to tackle or to handle the rotational motion of the bodies. That is our aim. We discuss or we develop some technique, rotational motion of the body. Fine. For example, we have a lot of example for the rotational motion. A disc is rotating. Rotation of the disc. When a disc starts to rotate, this disc is made up of a large number of particles, large number of, let us say, large number of atoms, large number of atoms, or we can say large number of particles. Then while rotating this disk, each particle on that disk is rotating. Okay, in the first two chapters we discussed the translation motion only, and most of the cases we treated a body as a single particle. Here, if you are interested to calculate what is the rotational speed or the angular momentum or the force, there is a torque here on each particle, that is quite difficult. Therefore, here, instead of calculating the rotational motion of the single particle, we will consider this as a whole body, and we will calculate the angular momentum or the torque or the rotational speed of the body. Analyzing the rotational velocity, rotational angular momentum, or the rotational speed, whatever it may be, on each particle is very difficult. Actually, there are some other cases where the rotational and translational motion is present. I will show you the picture of that one. This is a yo-yo system. Yo-yo system means, actually, this disc was using a string. We bind on this disc like this and hold the one end of the string and release the disc. Then the disc will go down in this direction. Meantime, you can observe the rotation of the disc also. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ, ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യോയോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മോഷൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ, to describe the motion, we have used these parameters. That is mass, linear momentum, and force. But in the rotational motion, the analogous quantity analogous to the linear mass in rotational motion, moment of inertia, instead of linear momentum, we will use angular momentum. Force, we will use torque. These are analogous to the mass, linear momentum, and force in the translational motion. So we were talking about the rotational motion. When a body is rotating, the body consists of a large number of particles. While rotating, each particle of the body moves according to the Newton's second law. For analyzing the motion of the body in terms of the particle, that is not possible. Okay. So we developed some simple method, some simple technique
for tracking the rotational motion of the bodies. Before going to the system means it consists of large number of particles. Let us first study what is the angular momentum of a single particle. Then we can extend that expression to a whole body. That is, next our topic is angular momentum of a particle. First topic in your syllabus is angular momentum of a particle. Angular momentum എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Angular momentum this is analogous quantity of linear momentum in the translation motion. അതിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനിൽ ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന് എന്ത് റോളാണോ ഉള്ളത് അതേ റോളാണ് ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലുള്ളത്. അതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം. ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is an analogous quantity of linear momentum in translational motion. ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനിൽ മൊമെന്റത്തിന് ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന് എന്ത് റോളാണോ ഉള്ളത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോളാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിനുള്ളത്. നമ്മൾ അതിനെ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന് എൽ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫൈൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള സെയിം സാധനം എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് പി. ആർ ക്രോസ് പി ആണ് ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ. ദിസ് ആർ ഈസ് ദ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ. പി മീൻസ് momentum. And this is actually the linear momentum of the particle. Now, അതിന്റെ യൂണിറ്റും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Unit of this angular momentum, kilogram into meter per second. This is a kilogram meter square per second. ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. ഇനി ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ എൽ. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് L. Okay, to explain the direction of L, I will use some of the figures in your textbook. See, a particle is moving along a circular path. This path, this path ingane extend ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം. ഒരു സർക്കിളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ പാർട്ടിക്കിൾ. അതിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ആ പാർട്ടിക്കിളിലേക്കുള്ള അതിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ആർ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കെപ്ലറിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബോൾഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ. ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ എൽ, ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് പി ആണ്. തന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആറിനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെക്കാം, പിയുടെ എൻഡിൽ അത് ഇവിടെ വെക്കാം. ദിസ് ഈസ് ആർ. നമ്മുടെ പി കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്, ഈ ഡയറക്ഷൻ പി. ആർ ക്രോസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിൽ, അതായത് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു നോക്കാം ഈ പോയിന്റിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 ഡയമെൻഷനിൽ, ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ ഇതാണ് പി വെക്റ്റർ, ഇതാണ് ആർ വെക്റ്റർ, ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ആർ വെക്റ്റർ, പി വെക്റ്റർ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പി ആർ വെക്റ്ററിനെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മീൻസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലേക്ക്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്ക്രൂ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രൂ നേരെ ഊരി വരികയാണ് ചെയ്യാം, മുകളിലോട്ടേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യാം. അതായിരിക്കും ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ സ്ക്രൂ. അപ്പൊ ഈ സ്ക്രൂവിന്റെ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്വേർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, 3 ഡയമെൻഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതേ സിസ്റ്റത്തിനെ നിങ്ങൾ XYZ സിസ്റ്റത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ്. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് യുവർ ആർ, ദിസ് ഈസ് യുവർ പി,
momentum vector P. Then R cross P means you have to turn from R to P, place a screw here, then start to in this direction, anti-clockwise direction. This z-axis, the motion of the screw will be, you have to rotate along the same direction of R cross P. Your screw will be advanced in this direction. This is the motion of your screw. This direction is the direction of L. Fine. Now, L in the direction. This is the direction of the L, that is along the upward direction. R cross P is in this direction. This is the direction of the L. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആറിനെ എടുത്തിട്ട് പിന്റെ ഈ എൻഡിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് വേണം നിങ്ങൾ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ. എങ്കിലേ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ എല്ലിന് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും. നമുക്ക് പറയാം, സപ്പോസ് ദിസ് ആക്സിസ് ഈസ് z direction. Then the angular momentum is Lz. That Lz is greater than 0. This means if this is a positive z direction, which means about this direction, this will be y, and this will be this direction will be x. Angular moment is along z direction. Fine. Textbook അതിന്റെ കുറച്ച് പിക്ചറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിന്റെ one by one ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം. See here, this is the first example we discussed. If R cross P, for this what we did is we placed R here and P here, and we rotated our screw from R to P. The sense of rotation is this direction. The screw advances. If this is a z direction, the screw advances along this z direction. This is a direction of Lz. That Lz is greater than 0. Now see, if the situation is one, if you concentrate this portion of the picture, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രമാത്രം ഇതൊരു സർക്കുലർ പാത്ത്, അതിൽ കൂടി ഈ പോയിന്റിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിക്കാം. മൊമെന്റം വെക്റ്റർ. ഈ മൊമെന്റം വെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്, ഇത് പാത്തിന്റെ സെന്റർ ആണെങ്കിൽ ആ സെന്ററിൽ നിന്നും ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം, റേഡിയസ് വെക്റ്റർ. ആ റേഡിയസ് വെക്റ്ററുമായിട്ട് എക്സാക്ട്ലി 90 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായിരിക്കും ടാൻജന്റ്. ആ ടാൻജന്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ മൊമെന്റം ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് മൊമെന്റം. ഇനി പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടറും കൂടെ തരണം. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഈ ഡയറക്ഷനാണ്, ആർ. ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആറും പിയും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പി നമ്മളെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ വെക്കാം. ഇവിടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പി. ഇനി ആറിന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം, ഈ പോയിന്റിൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർ വെക്റ്റർ, പൊസിഷൻ വെക്റ്ററിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. പിയുടെ ടൈലാണ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കേണ്ടത് ആറിനെ. എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആറിൽ നിന്നും ആർ ക്രോസ് പി, എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് പി. നമുക്ക് ഇതിനെ ആറിൽ നിന്നും പിയിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് പി. ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്ക്രൂ വിൽ
move into the clockwise direction. Screw തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ screw will go into the board. Okay, ആ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്ക്രൂ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെറ്റ് ആക്സിസ്, സ്ക്രൂ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സെറ്റ് ആക്സിസ്. അങ്ങനെ ആക്സിസ് പ്രത്യേകിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ, ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ. അങ്ങനെ രണ്ട് ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ആർ ക്രോസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് കേസ്, ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ബോർഡ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. This means LZ is greater than 0 means here direction of LZ, direction of L is out of the plane. Here it is into the plane. Here this is cross mark into the plane. Into the plane or into the page. That means, see here we have used LZ is less than 0. Okay, LZ is less than 0 because we have already taken this direction as a positive Z direction, and the direction on the ullilekkulla direction negative Z direction, this direction. ഇങ്ങനെയാണ് എലക്ട്രോസ്പിയുടെ. അപ്പോൾ ഒറിജിൻ നോക്കണം. ആ ഒറിജിൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ. ആറിന്റെയും പിയുടെയും വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഓർത്തോ. ഫൈൻ. Here the screw go into the plane. In this case, the screw go out of the plane. Okay. Fine. Actually, there are various methods for visualizing and calculating the angular momentum. വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ അതിൽ ചില മാർഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് angular momentum of a particle. Angular momentum of a particle. Fine. Here we consider motion. Particle moves in XY plane. ഈ XY പ്ലെയിനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. അതിലെ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ്, അതിന്റെ പിക്ചർ. ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രോബ്ലം is this one. This is the x-axis. This is the y-axis. And our particle position vector is r, and the momentum of the particle, that is along this direction. This is the direction of the momentum. ഇതിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ we have to resolve this r vector into two components. അത് p മൊമെന്റത്തിന്റെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റും ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണം. That is, the first step is resolve r vector r into two components. One is r perpendicular to the momentum, r parallel to the momentum. അപ്പോൾ r parallel to the momentum ആണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Which means e path, e direction, this length. Okay. ഈ r perpendicular to the momentum എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this length. This is the r perpendicular to the momentum. എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് L is equal to r cross p എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനെ r perpendicular plus r parallel cross p എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ r perpendicular cross p plus r parallel cross p. ഇവിടെ r perpendicular p എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is r perpendicular, that is this one.
P perpendicular ആയിട്ടുള്ള R. Okay. R perpendicular cross P plus R parallel to P. R parallel to P എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this is the R parallel to the momentum vector P. P is around the same direction. That is here both R and P. R parallel is along this direction. Linear momentum P is along the same direction. The angle between them, you know that A cross P എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ AB sin theta ആണ്. R cross P എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ RP sin theta ആണ്. This will be R parallel P sin theta. Here theta is equal to 0 degree. Therefore, this term is equal to 0. L. For R perpendicular P മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ. For the angular momentum, the contribution to the angular momentum by R position vector is the perpendicular component of the position vector to the angular momentum. That only contribute to the angular momentum. A parallel component of the position vector does not contribute to the angular momentum. Therefore, when you calculate the angular momentum, you have to always consider perpendicular component of the position vector. This is a very important result. Fine. Next, this quantity L, you can write this is nothing but RP sin theta. One can write this is as simply RP sin theta. And its direction in a particular case, what will be the direction of the L? Actually, RP sin theta is the magnitude. Suppose if the particle that is moving around the xy plane, rotating around the xy plane, this is the y direction. This is P vector, and sometimes if this is a R vector, P vector, I think I will denote this is a P vector. This is X and Y axis. Then R cross P means from here to here. This is the direction of the R cross P. You have to rotate it from R to P. Here, the angular momentum. Left leg that angular momentum screw will advances along the positive Z direction. Along this direction. If this is Z axis. Therefore, if you take this is a K direction, this is a X cap direction, this is a Y cap direction, then your magnitude, you can write the angular momentum as a K cap. This is a complete representation of the angular momentum in this case. This gives a magnitude and this gives the direction. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് angular momentum represent. Okay, L cross P, that is equivalent to this one. Fine. ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചില നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയണം. Actually, question is this one. Consider a particle. Consider a particle moving. Consider a particle moving with a momentum. With momentum P along magnitude P along X direction. Find the angular momentum of the particle. Angular momentum of the particle. Actually, a picture is given about the origin. Okay, angular momentum of the particle about the origin. Picture is this one. The particle is moving along the X direction with a momentum Px. Then you have to calculate angular momentum of the particle about the origin. ഇതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? നമുക്കറിയാം എക്സ്പ്രഷൻ L is equal to ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് തരും. നിങ്ങൾ അതിനെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ പറയാം. R cross P. R cross P means R is a position vector of the particle. Position vector of the particle means just now I mentioned the R perpendicular component that only contributed to the momentum.
The R perpendicular component means if you write your R, that is in two-dimensional, xi plus yj. That is xi plus yj cross P. Here P is along the x direction. It's clearly mentioned in the figure. Px. Of course, the P is equal to, one can write Px x cap. Px x cap or Px I cap, no issue. Px I cap. Here Px I cap. See, I cross I will be 0. I cross I will be equal to 0. Next you have j cross I. If you open the bracket, j cross I. Here you remember this cyclic system, that is I, j, k. I cross j is equal to k. J cross k is equal to I. Here you have y, j cross px I cap. That is ypx j cross I cap. Ypx j cross I cap. J cross I cap means the reverse. J cross I cap means that is minus k. Therefore, here you will have minus k. Minus k means finally you can write ypx k cap. Idana direction of L. L means L advances along the k direction. We can take that k direction is along the z axis direction. Z direction. ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ എക്സാക്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ എഴുതിയത് മാത്രം. നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ചോദിച്ചു, ആംഗുലർ മൊമെന്റ് എൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ആർ നിങ്ങൾ എടുക്കുക. പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ y മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. y കമ്പോണന്റ് അത് ഇവിടേക്ക് വെക്കുക. This is your r now. R means here it is y. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് r cross p means here y cross p. ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഈ പോയിന്റ് വെച്ച് സ്ക്രൂ നിങ്ങൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. സ്ക്രൂ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്രൂ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്ക്രൂ നീങ്ങി പോകുന്നത് ഇൻ ടു ദ പേജ് ആയിരിക്കും. ഇൻ ടു ദ പേജിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് മാർക്ക് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ഇതിന്ന് ദാറ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് മൂവിങ് അവേ ഫ്രം അസ്. നിങ്ങൾ ക്രോസ് മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ട്രെയിനിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോകി, ട്രെയിൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിട്ട് ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ ലാസ്റ്റ് ബോഗിയാണ്. അവിടെയാണ് അതിൽ ക്രോസ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ക്രോസ് മാർക്ക് ഈസ് മൂവിങ് അവേ ഫ്രം യു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയാലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയാലും ഏത് വെക്ടർ കൊണ്ടിട്ടായാലും മൂവിങ് അവേ ഫ്രം എസിനെ നമ്മൾ സാധാരണ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ക്രോസ് മാർക്കാണ്. ക്രോസ് മാർക്ക് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹിയർ ദ field is going, the angular momentum is going into the page. Into the page means moving away from me. Fine. This is the direction of the L. Here we have taken, this is a positive x-axis, positive y-axis. Similar way, this is a z-axis. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് LZ ന്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ വോയിസ് ക്ലിയർ ആവാത്തൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ, കൺസിഡർ എ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ്സ് ഓർ മൂവിങ്. എ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ് വിത്ത് എ മൊമെന്റം p along y direction. Y directionലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫൈൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം of the particle about the origin. അതിന് ചിത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
particle is moving with a momentum p along y direction, find the angular momentum of the particle about the origin. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആംഗുലർ മൊമെന്റം പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പൊസിഷൻ വെക്ടർ വരയ്ക്കാം. നമ്മുടെ L is equal to R cross P ആണ് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ഈ പാർട്ടിക്കിളിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is a position vector R. But this R is further resolved into two components. This R, that R was, one is along the x direction, another one is along the y direction. Or we can say that this R is a x I cap plus y j cap. Fine. Okay, ഇവിടെ parallel component do not contribute. See here the momentum P here is P is equal to given, that is Py y cap. Particle is moving along the y direction. The parallel component of the R with respect to the momentum, that is y and Py do not contribute. Okay, if you substitute the here Py cap means ഇതിന് പകരം ഞാൻ ഇതിന് j cap എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ j cross j will be 0. That is parallel component of the position vector, that is y, with respect to the momentum vector, that will not contribute. That is, for here if you mark that one, this y, that is this y j cap, this is x I cap. This y j cap do not contribute, because here the momentum you will have P y j cap, the x component, perpendicular component of the position vector only contribute to the momentum. Therefore here x I cap cross P y j cap, then here x P y is a magnitude, here you have I cross j cap, x Py is equal to k cap, I cross k cap, that is the direction of the L. See what is that meaning? If the direction is along k cap direction, if you take this is a z direction, z axis, then k cap means along the positive z direction. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് വെക്ടർ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കണം? അതിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ്, സോറി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കണം. This is a correct answer, and we can say that the direction of the LZ, that is anti-clockwise. Anti-clockwise എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ along k direction, പോസിറ്റീവ് k direction എന്ന് പറയാം. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. പാരലൽ കമ്പോണന്റ് നിങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അബൌട്ട് ഒറിജിൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ മൊമെന്റത്തിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ എടുക്കണം, ആ കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കണം ക്രോസ് എടുക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡ്, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് മൂവിങ് അലോൺ XY പ്ലെയിൻ. XY പ്ലെയിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ, അതിന് പിക്ചർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ, ഞാൻ അതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം. ഈ പിക്ചർ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഉള്ള മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ XY പ്ലെയിനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. നേരത്തെ X ആക്സിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ Y ആക്സിസിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സും വൈയും ആക്സിസിൽ കൂടി, അതായത് XY പ്ലെയിനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊമെന്റം വെക്ടർ, that is oriented along this particular direction. അത് റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് Px എന്നും Py എന്നും എഴുതാം. ആ പാർട്ടിക്കിളിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് R. ഈ ആറിനെ നമുക്ക് xi പ്ലസ് yj എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്ന കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ R വെക്ടറിനെ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാവുന്നത് 2 ഡയമെൻഷനിൽ ആയതുകൊണ്ട് xi cap പ്ലസ് yj cap എന്ന് എഴുതാം. 3 ഡയമെൻഷനിൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ z k cap എന്നും കൂടെ എഴുതാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ. ഇനി മൊമെന്റം P വെക്ടർ ഹിയർ അത് 2 കമ്പോണൻസ് ആണ്, കാരണം രണ്ട് XY പ്ലെയിനിൽ മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് Px I cap പ്ലസ്
py j cap plus 3 ഡയമെൻഷനിലൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ pz k cap. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് L ആണ്. L കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വഴികളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് R cross P. അപ്പൊ ഇതിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ I J K മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം R cross P നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. R-ന്റെ കോമ്പോണൻസ് ആദ്യം എഴുതാം. X, Y, Z. മൊമെന്റത്തിനത് Px J ഡയറക്ഷനിൽ Py, K ഡയറക്ഷനിൽ Pz. ഇനി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. I into ypz minus zpy minus j cap xpz minus zpx plus k cap xpy minus ypx. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മളെ L ആംഗുലർ മൊമെന്റം L എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും അതിന് that also have 3 components Lx, Ly, Lz. You can write this L as a Lx I cap plus Ly j cap plus Lz k cap. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ I യുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് that Lx will be equal to ypz minus zpy. Ly is equal to here minus if you take it to multiply with this one, this will be zpx minus xpz. Lz k യുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ്സ് xpy minus ypx ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ y പ്ലെയിനിൽ മാത്രം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ടേം this will be 0. No, x do not have any the position vector r does not have the z component. This will be 0. Momentum does not have any component. This will be 0 along the direction. Then what you will have means I y pz, this quantity will be 0, this quantity will be 0, z, this will be 0, this will be 0 in 2 dimension. This discussion is about in 2 dimension. 2 dimension means if the particle is moving in the xy plane. Then you will have this term only. That is k cap x py minus ypx. That will be your z. L will be equal to, this will be the answer if the particle is moving along the 2 dimension. ypx. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സംഭവം. ഇത് നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ വീണ്ടും 3rd സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരും. PG-ക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലും ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ മെക്കാനിക്സ് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ പഠിക്കും. അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ കമ്പോണൻസ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക വെച്ചാൽ Lx ആണെങ്കിൽ x കഴിഞ്ഞ അടുത്ത y അല്ല, y pz മൈനസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ച് z അല്ലേ, zpy. Ly ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് y കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓർഡർ വരുന്നത് z ആണ്. xyz ൽ y കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത z px മൈനസ് xpz. z കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം, x y z ആണല്ലോ, z കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും x, z കഴിഞ്ഞാൽ x py മൈനസ് y px. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഓർത്ത് വെക്കാൻ. ഇനി നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേറൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം. That is another topic in your syllabus, but this is a problem actually. Angular momentum of a sliding block. Angular momentum of a sliding block. നമുക്ക് നോക്കാം, 2 എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Angular momentum of a sliding block ഉം angular momentum of a conical pendulum. ഈ രണ്ടും നിങ്ങളുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പ്രോബ്ലം സെഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ. This is the question. Consider a block of mass m and negligible dimensions sliding freely in the x direction with a velocity v as shown in the sketch. Okay, I will show you this picture. Here the particle of mass m is moving along the x direction. Therefore the velocity given here is v is equal to
small v or v I cap, because it's moving around the x direction. What is its angular momentum LA about origin A? Actually, here A is the origin. About this point, by sitting here, we have to calculate the angular momentum of this object. We call that LA. First, we have to find out. Next question is there, and its angular momentum LB about the origin B. Okay, taking B as the origin, from where we have to calculate the angular momentum. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ LA എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. LA means angular momentum about the point A. We know that expression for the angular momentum is A is equal to R cross P. But here we have to take the position vector from the point A. Aയിൽ നിന്നുമായിരിക്കണം നമ്മൾ അതിന്റെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ എടുക്കേണ്ടത്. P എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ here the P is nothing but m into vi. മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് വെലോസിറ്റി ആണ്. m തന്നിട്ടുണ്ട്. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ i ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ RA എന്തെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. എയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള മാസിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ this is the distance along the x direction. Therefore, we can take that this mass is at a distance x, its direction is I cap. Therefore, this R is x I cap. Then LA we can write x I cap cross m v I cap. I cross I is equal to 0 because I cross I equal to 0. Angular momentum is 0. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു കാറ് റോഡിലൂടെ എക്സ് ആക്സിസിലെ റോഡിലൂടെ ഒരു കാർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇതൊരു ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോൾ ബോഡിയുടെ ഒരു എം മാസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ഒന്നും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് ബോഡി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം. This body have a linear momentum only. അപ്പോൾ angular momentum ആണ് that particle should execute a circular motion, rotational motion. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, find the angular momentum LB. That LB means angular momentum about the origin B. Origin B യിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് angular momentum മെഷർ ചെയ്യണം. അതിന് ഞാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇടാം. We have to calculate the angular momentum about this point. ദിസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ ഇപ്പോ നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മളിപ്പോ എത്തിയിരിക്കുന്നത് y ആക്സിസിലെ ഈ പോയിന്റ് ആണ് ബി. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ m മാസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന m മാസുള്ള വെലോസിറ്റി vi ഉള്ള ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം മെഷർ ചെയ്യണം. അപ്പോ ബി we have to find out LB. What is LB? This LB is the angular momentum about B. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് L is equal to R cross P തന്നെയാണ് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ഈ R എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ ബിയിൽ നിന്നും മാസിലേക്ക് വരക്കണം. ദിസ് ഈസ് എ പൊസിഷൻ വെക്ടർ. ഐ കോൾ ദിസ് ഈസ് RB. ഓക്കെ, ഈ RB പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മൊമെന്റത്തിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള, ഇവിടെ ഇപ്പൊ മൊമെന്റം ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, മൊമെന്റത്തിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇപ്പൊ മൊമെന്റം ഉള്ളത്. ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസ്. രണ്ടെണ്ണം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൺ ഈസ് ദിസ് RB ഈസ് റിസോൾവ്ഡ് വിത്ത് 2 components. One is R perpendicular and this one is R parallel. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ, പൊസിഷൻ കമ്പോണന്റ് ഡു നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എനി ആംഗുലർ മൊമെന്റം. ദെർഫോർ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ R പെർപെൻഡിക്കുലർ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ L about B എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ here we can take R perpendicular cross momentum P.
R perpendicular means here R നെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ് ആക്സിസ്, ഇത് വൈ ആക്സിസ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനൊരു വെക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇങ്ങനൊരു വെക്ടർ. ഈ വെക്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറാണ്. ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെക്ടറാണ്. ഇത് ഞാൻ എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും ടേംസിലേക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. റിസോൾവ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും. അതായത് ദിസ് ആർ ബി ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഈ ദൂരം, ദിസ് ഈസ് എക്സ് ഐ ക്യാപ്, ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ദിസ് ഈസ് മൈനസ് വൈ ജെ ക്യാപ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈ മൈനസ് ജെ ക്യാപ് എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മൈനസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് വൈ ജെ ക്യാപ് എന്ന് എഴുതാം. ദിസ് ആർ ബി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എക്സ് ഐ ക്യാപ് മൈനസ് വൈ ജെ ക്യാപ്. എങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ, ഓക്കെ, ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇൻറ്റു പി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി, ചിത്രത്തിലെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു മൈനസ് വൈ ജെ ക്യാപ്. ആർ പാരലൽ കമ്പോണന്റ് എക്സ് ഐ ക്യാപ് ആണ്, പക്ഷെ അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ജനറലി നിങ്ങൾക്ക് ആർ ബിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ആർ പാരലൽ കമ്പോണന്റ്, ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണന്റ്. ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണന്റ് only contribute to the momentum. Therefore, this R perpendicular component is nothing but y j cap. Here I can substitute in this way minus y j cap cross, instead of P, momentum is around x direction, M V I cap. Okay, that is, this is equal to minus M V Y J cross I minus M V Y. I cross J എന്ന് പറഞ്ഞാൽ K ആണ്. J cross I എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് K cap ആണ്. മൈനസ് K cap. This is M V Y K cap. This is the angular momentum about the point B. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തില് y ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. പകരം നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ L എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, that is equal to y axis. Instead of y, I can substitute this is a L. Angular momentum LB is equal to now MVL K cap. This is the answer. അപ്പോൾ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആംഗുലർ മൊമെന്റം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ചോയ്സ് ഓഫ് ദ ഒറിജിൻ, ഓക്കെ, origin of the choice of the origin is very important. See, this was the angular momentum on the same body. Angular momentum on this body when measured from the origin A. That time we came to know that its angular momentum is 0. On the same body, on the same motion, we are measuring the angular momentum from the point B. Then, that time we obtained not equal to 0. That object has a particular angular momentum. Okay. Therefore, the conclusion here is that the angular momentum L depends on the choice of the origin. You can say that this problem, here you can mention LA is equal to 0, LB is equal to MVLK cap. From these two results, this problem shows that L depends on the choice of origin. Fine. ഇതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്. ഇതൊക്കെ which of the following statement is correct, incorrect എന്നൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ജാമിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നിലധികം ആൻസറുകൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും.
വ്യത്യസ്തമായ യൂണിറ്റുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം. ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ origin of choice of the origin, independent of the distance from the origin, independent of the choice of the origin. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട്. Fine. In last 5-minute discussion, there is a second example using this angular momentum calculation. That is angular momentum of a conical pendulum. Actually, we have already seen a conical pendulum. Here we have the question. You can write the question in this way because examination നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിൽ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചിലപ്പോൾ പിക്ചർ തന്നോളന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നിരുന്നാലും പിക്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചുകൊണ്ട് പിക്ചർ വരക്കാനും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. കൺസിഡർ എ കോണിക്കൽ പെൻഡുലം. കൺസിഡർ എ കോണിക്കൽ പെൻഡുലം ഓഫ് സസ്പെൻഡഡ് മാസ് capital M rotating in the XY plane with angular speed omega. Question is calculate angular momentum of angular momentum of rotating mass about 2 points A and B separately. ഇതാണ് ചോദ്യം. ഞാൻ അതിന്റെ പിക്ചർ ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ചോദ്യം ഇതാണ്. ഒരു കോണിക്കൽ പെൻഡുലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം. ഇതിലേക്ക് ഒരു കയറ് കെട്ടിയിട്ട് ലെങ്ത് എല്ലുണ്ട്, എം മാസുള്ള ഒരു ബോബ്, ഒരു കല്ലോ എന്തെങ്കിലും കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ കറക്കുക, ഒമേഗ ഇങ്ങനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ഒറിജിൻ. ഒറിജിൻ മീൻസ് ഇത് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഒറിജിൻ. ഇതിനാണ് കോണിക്കൽ പെൻഡുലം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ വാരി ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൽഫയാണ്. ഇങ്ങനെ വാരി ചെയ്യാം. ഈ പോയിന്റ് സസ്പെൻഷൻ ഇങ്ങനെ വാരി ചെയ്യാം. ഈ ആൽഫയാണ് വാരി ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ, ആംഗിൾ. നമുക്ക് ആംഗുലർ മൊമെന്റം മെഷർ ചെയ്യണം. ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒറിജിൻ ആണ്. ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ട് ആംഗുലർ മൊമെന്റം മെഷർ ചെയ്യണം. That is, our first attempt is find LA, angular momentum about this origin A. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ LA is equal to R cross P ആണ്. R cross P എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ what will be the position vector R and what will be the momentum vector P. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് R എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ചിത്രം ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എം മാസുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എം എന്തെങ്കിലും ചോദ്യത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ എം മാസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഈ പാതയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കും. ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള അതിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം മെഷർ ചെയ്യണം. എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്, ഈ സെൻട്രൽ നിന്നും, ഇതാണ് സെൻട്രൽ എങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ RA എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്. അതിന്റെ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാൻജന്റ്, ഈ റേഡിയസ് വെക്ടറിന് ടാൻജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ മൊമെന്റം വെക്ടർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി R ക്രോസ് P ആണ്. ഇതിന് നമുക്ക് RP സൈൻ തീറ്റ എന്നെടുക്കാം. RP സൈൻ തീറ്റ. ഹിയർ ആറും പിയും അതിന് പ്രത്യേകം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ എം, അതിന് സ്പീഡ് V. ഇത് RP സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ അയച്ചുള്ളൂ. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കൂടെ എഴുതണം. അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും? ദിസ് ഈസ് യുവർ RA. Direction means this angle between this theta is the angle between R and P. ആറും പിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ്. ഈ ആംഗിൾ എപ്പോഴും വരിക 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും പി ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതിന്റെ R വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും.
അപ്പോഴും ആംഗിൾ 90. That is here theta is equal to 90 degree. What about the direction? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ഷൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is a r vector, this point, this is a p vector. അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് p vector, r vector, ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്രൂ അങ്ങ് ആറിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് തിരിച്ചു നോക്കൂ. ആ സ്ക്രൂ നേരെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ക്രൂ മൂവ് ചെയ്യുക. Upward means this direction in the question that is denoted as a z direction. See here, z direction. So നമ്മുടെ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ about a എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that will be along k cap direction. This will be k cap. RMV k cap because theta is equal to 90 degree. This is the angular momentum about the position A. Last the question adile, what is the second part? Last question, that is what is P? Angular momentum about the point P. LP. What is the angular momentum about the point P? ഇതാണ് പോയിന്റ് P. ഈ ബിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഒരു പൊസിഷൻ വെക്ടർ വരക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആർ ക്രോസ് പി. ഈ ആറിനെ ആർ പ്രൈം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ആർ പി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം, ആർ പി സൈൻ തീറ്റ. പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം നമുക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഫൈനലി ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരാം. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എൽ ബി മീൻസ് magnitude of r cross p, that is nothing but rp sin theta. ഇവിടെ r ന് സ്ഥാനത്ത് r dash എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, because r we have already used for the radius, so this we can write this r prime എന്ന് കൊടുക്കുക, r prime p sin theta. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് what is the angle between r prime? Theta is here is the angle between r prime and momentum. ഇവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ, this angle will always be 90 degree. That theta will be always 90 degree. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഒരു റിംഗ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ റിംഗിലുള്ള ആ റിംഗിന്റെ വശവും ഇത് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ആംഗിൾ നോക്കിയാൽ മതി, അത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. എന്നാൽ റേഡിയസ് വെക്ടറുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി അല്ല. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. Fine. This is RP. This P can be replaced by MV. You can write MV. നമ്മളൊരു ഈ ഇക്വേഷനെ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കൂടി നമുക്ക് വരുത്താൻ മതി. കാരണം ഒമേഗ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം V is equal to omega is equal to V by R, or V is equal to R omega. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ആർ ഇൻറ്റു എം ആർ ഒമേഗ കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം. ഫൈൻ. അതേപോലെ നമുക്കിതിനെ വീണ്ടും മാറ്റി എഴുതാണെങ്കിൽ ആർ പ്രൈം എം ആർ ഒമേഗ എന്ന് എഴുതാം, ബിക്കോസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ. ദിസ് ആർ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി, ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സി ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം. Therefore, here we can write this is L M R omega, because R omega is equal to L. This is nothing but the magnitude of LB. Okay, that you have to be careful. We are not yet discussed about the direction. This is the magnitude, the voltage, magnitude of LB. What will be the direction? നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലും ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റില് ഇവിടുത്തെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർ. ഈ ആർ ക്രോസ് പിയുടെ
ഡയറക്ഷൻ പറയാൻ പോവാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഈ കേസിൽ ഡിയിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ലേശം ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇങ്ങനെയാണ് പി ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആർ ക്രോസ് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഹെഡ്, ആറിന്റെ ഹെഡ് എടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് വെക്കണം. ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ആർ പി, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആറിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ദിസ് ആർ പ്രൈം ആണ്, ആർ പ്രൈം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്രൂ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക്, ഇതാണ് പി വെക്ടർ, ഇതാണ് ആർ വെക്ടർ. ഞാൻ ഇതിനെങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കുകയാണ്, ആർ ക്രോസ് പി. ആർ ക്രോസ് പി തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സ്ക്രൂ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് സ്ക്രൂ പോവുക, ആർ ക്രോസ് പി അലോങ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ശരിക്കും അത് ഒത്തിരി ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഓക്കെ, ഇത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നേരത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ മറന്നേക്കോ, ഇത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പാർട്ടിക്കിൾ ഇതാ ഈ പോയിന്റിൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെയാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എൽ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ പോയിന്റിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊമെന്റം വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, മൊമെന്റം പി. അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരുന്ന ആർ വെക്ടറുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ആർ വെക്ടർ, ആർ പ്രൈം വെക്ടർ. അപ്പൊ നല്ല ഇമാജിനേഷൻ വേണം, നല്ല ഐഡിയ ക്ലിയർ ആവണം. ഇതാണ് ആർ വെക്ടർ, ഇതാണ് പി വെക്ടർ. ഇങ്ങനെ വെക്കാം. മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആർ ക്രോസ് പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ടൈൽ എടുത്തുള്ളൂ, ഇതിന്റെ ബാക്ക് എടുത്തിട്ടു, ഇതിന്റെ പിയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു, ആർ പ്രൈം, ഇത് പി ഡാഷ്, പി വെക്ടർ. ദിസ് ഈസ് പി. ആർ ക്രോസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിൽ നിന്നും പിയിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ആർ ക്രോസ് പി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ആർ ക്രോസ് പി എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രൂ വിൽ ബി മൂവിങ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, along this direction, which means this will be along this direction, LB. പാർട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈ കറക്റ്റ് ഈ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷനിലാവും, കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങോട്ടാവും. അങ്ങനെ 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 പോവാണ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അത് ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിലെയും ഈ മോഷനിലെ ഓരോ പോയിന്റിലെയും എൽ ബി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ, എൽ ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് എൽ ബി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ എൽ ബി ആണെങ്കിൽ അത് ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരിക, എൽ ബി ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഈ എൽ ബി ഇങ്ങനെ ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിലെയും എത്തുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഓരോ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ എൽ ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you can see that എൽ ബി is rotating like this conical shape. അതാണ് ഇവിടുത്തെ മീനിങ്. ഫൈൻ. അപ്പൊ എൽ ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എം എൽ ആർ ഒമേഗ, എൽ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, മാസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, റേഡിയസ് ദിസ് ഈസ് ദ റേഡിയസ്, ദിസ് ഈസ് ദ റേഡിയസ്, അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഒമേഗ നമ്മൾ കറക്കുന്ന സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതൊക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്.
but its direction is not constant. Here the direction is continuously changing. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിലെ എക്സാമ്പിളില് magnitude of LB is constant, but its direction is not constant. As the body swings around, സെന്ററിനെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ LB sweeps out, അല്ലേ? There is sweeps out phenomenon. Sweeps out the shaded cone. ഒരു ഷെയ്ഡ് അടിക്കുന്ന ഒരു കോൺ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. This region seeps out as shaded cone as shown in the figure. Fine. Second point, the Z component of LB is constant. So നമ്മളോട് എഴുതിയിട്ടില്ലേ? Z component of LB is constant, but the horizontal component, see, ഈ LB നിങ്ങള് ഈ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന LB നിങ്ങള് കമ്പോണൻസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this is a Z direction and it's one of its component will be Z component will be along this direction, ZB, LZ. നമുക്ക് പറയാം LB Z എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. That Z component will be constant and its another component will be along this direction. Maybe let us take it like this, LX direction. The direction of, if you resolve the LB into two components, one is along Z direction, parallel along Z axis, perpendicular to Z axis, then a perpendicular component to the Z axis, whose direction will change when it sweeps around Z axis. But the direction of Z component of LB, that will be constant, always will be along this direction. The Z component of LB is constant, but the horizontal component travels around the circle with the ball. Okay, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ. നാളെ നമ്മൾ ടോർക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫൈൻ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചോദിക്കാം.